Azır 12. etаждан koronanın üstünden Oштун центриnden bir kız sekirdi. Mına milisiyalar tavıp çıktı. İşkuvanda bir kızdı kömüp salıptır mana огородтун içine. Pramoy körüp atabız. Mına oşol pramoy körgöndөрдүн dagı birөөsü күнү кече Ош шаарында, mına oşol Tatandын жанында Karl Marx mektebinin aldığında 4. etаждан 7. klasta okugan iki kız taşaptır. Anı da pramoy kördük. Birөөsü насмерть ошол жерде өлгөн, birөөsүн больницага алып кеткен, öldü өлбөдү билбейм. Biz бардыгыбыз телефонду карматып койдук. Азыр бириң да берчи кызым деп туруп шарт телефонуна кире албайсың. Бардыгы парол коюп салган. Parol koygun yerde telefon karmagan arap. Erkek menen ayaldın telefondan tüz. Hiç kim görmesen WhatsApp'tan, Instagram'dan yazışkanı ekönün bir bölmöge kirip alıp жалгыз kalgandan ayırması yok değil. Erten tozokta anın azabı oşol urulup tübölük tozokta azaptalat deydi. Tek kana öz avariyalı ölüp kesse bir jön. Артында салып алган балдар менен кошо өлгөндөр же бул жакта бир жакшына өз жолунда бараткан 20-25 жүргүнчү менен бараткан маршрутканы уруп башка уруп канча адамдын өлүмүнө себепчи болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Силердин ар бириңер койчуман сыяктуу. Аллах мына ошол баш ийдирген нерседен эртең сураласыңар дейт. Кээде бүгүн эркектер дайым айтып келебиз, үй бүлөдө кожоюнсуңар, жетекчисиңер, жетекчилик кылган кызыңа, аялыңа, балаңа, небереңе жооп бересиң деп. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Мен катала нафсан бигайри нафсин ав фасадин фил ард факаннама каталан наса жамиа." Ким бир адамды өлтүрө турган болсо, жөндөн жөн эле ав фасадин, же бир фасад, бузукулук таратыш үчүн ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете. Kimde kim жөндөн жөн эле bir адамды өлтүрө турган болсо, же жерде bir бузукулук таркатыш үчүн, уруш чыгарыш үчүн bir адамды өлтүрө турган болсо, бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men awana bi qatli mu'min walau bi shatri kalima." Kimde kim bir adamdı öldürüş üçün jardan bere turgan bolsa, bomba alıp berip, pistolet alıp berip, avtomat alıp berip emes, walau bi shatri kalima, jarım söz menen bolsa dagı deydi. İşaret kılıp koydun. Urup koy, teyip koy, ırgıtıp koy dep. Walau bi shatri kalima. Jarım söz menen bolsa dagı. Erten kıyamatta Yusun min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümitsiz dep dirilet deydi. Allah'ın rahmetinden ümitsiz bul dep dirilet deydi. Jaratan Allah Taala keremetli Kur'an'da "Ve la taqtulu auladakum bi khashyati imlak." Baldarыңарды baga albay kalam dep korkup öldürgögülö deydi. Je bolbosam "Ve la tulqu bi aydikum ila tahluka." Özüңөр ölümgө türtpögülö deydi. Özüңөр ölümge alap bara turgan işlerdi kılbagıla deydi. Mına oşol adam özün ölümge türtköndördün sebeplerinin birөөsü bul бүгүnkү күндө bizde uyat sanalbagan, nabarot toylarda sıymıktanıp ustolдун üstüne koyulungan arak. İçip alıp özün bilbesden avariya başka bardık arakın aynan bolup atat. Tek kana öz avariyalı ölüp kesse bir jön, артында салып алган балдар менен кошо өлгөндөр же бул жакта бир жакшына өз жолунда бараткан 20-25 жүргүнчү менен бараткан маршрутканы уруп башка уруп канча адамдын өлүмүнө себепчи болуп атат. Өзүңөр өлүмгө түртпөгүлө дейт. Бүгүн ден соолукка зыян болгон наси, сигарет бардыгы мына ошол Аллах Тааланын өзүңдү өзүң өлүмгө түртпө деген аятыга түшөт. Өзүңөр өлтүрбөгүлө дегенге түшөт. Mevrimdi Peygamber özünün kutlu hadislerinde eğer bir pende toğğa çıkıp özün toğdan taşta ölse deydi. Toğğa çıkıp özün toğdan taşta ölse, bugün etajdan taştasa, balkondan sekirse, erten tozokta anın azabı oşol urulup tübölük tozokta azaptalat deydi. Tüyüne jetpey koyot deydi. Özün özü kol salganda toğdan sekirip, zoğdan sekirip, daraktan sekirip, balkondan sekirip ölgöndür
erteң kıyamatта azaptan azap, azaptan azap menen azaptalat. Ошол жанагы тоголонуп жүрүп azap чегет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким өзүн өлтүрүш үчүн уу иче турган болсо, уу ичип өлө турган болсо, тозокто ошол даярдалган тозоктун ууларынан ичип, ошонун менен кайра жаны чыгып, кайра жан берилип, кыям түбөлүктүү ошол жерде ошондой азапта калат дейт. Эгер кимде ким өзүн темир менен өлтүрө турган болсо дейт. Бүгүн лезо менен колун кескендер бар, тамагын кескендер бар, көкүрөгүнө бычак сайып алгандар бар. Эртең кыяматта тозокто түбөлүк ошол темир менен азапталып, ар жерине найза, кылыч, бычак сайылып алынып, мына ошол азап токтобостон түбөлүк уланат дейт. Урматтуу ата-энелер, бүгүн уюлдук телефон баарыбызда бар. Бүгүн биз мурдакыдай ааламда не жаңылык экен деп газета сатып алып окубай калдык. Бүгүн биз кечки саат 9-да китерге коюп, Ала Тоо жаңылыктарын көрөлү дебей калдык. Болуп аткан жеринен прямой эфир менен көрүп атабыз. 15 жыл мурда, 20 жыл мурда бир жумалык жаңылыктарды күтүп көрөт элек. Понедельник күнү мондай иш болду, вторник күнү мондай иш болду деп. Бүгүн бул жактан түз көрүп атабыз. Азыр 12-нчи этаждан коронанын үстүнөн Оштун центринен бир кыз секирди. Мына милициялар таап чыкты, Ишкубанда. Бир кызды көмүп салыптыр, мына огороддун ичине. Прямой көрүп атабыз. Мына ошол прямой көргөндөрдүн дагы бирөөсү күнү кече Ош шаарында, мына ошол татандын жанында, Карл Маркс мектептин алдында 4-нчи этаждан 7-нчи класста окуган 2 кыз ташаптыр, аны да прямой көрдүк. Бирөөсү насмерт ошол жерде өлгөн, бирөөсүн больницага алып кеткен, өлдү өлбөдү билбейм. Өлө турган шалден келди деп башы жарылып кетти, дене мүчөсүндө бүтүн жери калбаптыр. Башы тешик дейт. Урматтуу ата-энелер, же болбосом жалпы эле мусулман журтчулугу өлүм хак деп билебиз, өлүм бар деп билебиз. Бирок кээ бир сенин жашооңдо пайда болгон көйгөйдү өлүм чечпейт. Кээде билимсиздик кылып, надандык кылып, өлүм менен бир проблеманы чечем деп ойлобо. Жогоруда хадисте пайгамбар кимде ким тоодон секирсе дейт. Бүгүн балкондон секирсе, эртең тозокто ыргытылып, түбөлүктүү азапта калат дейт. Бычак сайып өлгөндө кайра бычакталып азапталат тозокто дейт. Кээде өлгөндө башкада кысымдан башкадан өлсө дагы башка. Бирок бүгүн кээде айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп айтсак, ушу молдекен тапкан темасы кыздардын кийими, узун кийин дейт, жоолук дейт, башка дейт деп отуруп, бүгүн балким биз ислам талап кылган бир талапты аткарбагандын айынан ушундай болуп ататтыр. Балким ошол кыздар кыска кийингендин айынан ушул ишке баргандыр. Кудайыма шүгүр. Бүгүн ошолордун өлүм себеби эмне деп издесеңиз, %99%, %99%, 100 адам ушинтип өлгөн болсо, 100 кыз ушинтип өзүн өзү таштап, өзүн өзүн асып өлгөн болсо, 99-у зордукталган, боюнда болуп калган, сүйгөнү ташап кеткен, качып кеткен, ошонун айынан группалашына уят болбойн, ата-энеме уят болбойн деп, ошонун айынан өлүп атат. Кредит төлөй албай, банкрот болуп өлгөн бир да кыз жок. Бүгүн жеңил ойлуулук кылып, 8 март деп бир белгилейсиңер. Жаңы жыл деп бир майрам кыласыңар. Ошол майрамда башкада бир гүл беримиш болуп, башка кылып, мамалак карматып, жанакы 2 путтуу айбандардын колунан кумарын кармай албастан жарым саат валыска түшөм деп, бүгүн проблеманы 12-нчи этаждан секирип чечип атат. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда пайгамбар жөнөткөнүн максатын "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Мухаммад, мен сени ааламга мээрим, рахмат катары жөнөттүм дейт. Мээрим катары келген пайгамбар бактылуулуктун сырын, жолун, эрежесин көрсөтүп кеткен. Бүгүн акылсыз үммөт, жалкоо үммөт ошону укпастан, окубастан
Biri asını өлүп атат, biri жарылып өлүп атат, biri зордукталып өлүп атат. Biri өзүн таштаса, бирин барып түртүп берип атат. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Бүгүн силерге диниңерди толук кылдым дейт Аллах Таала Куранда акыркы түшүргөн аят. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Диниңерди мен силерге бүгүн толук кылып бердим. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Мен силерге бүгүн нематымды толук бердим. Wa raditu lakumul islama dina. Силерге исламды дин кылып бергениме өзүм ыраазымын дейт. Бул дин Аллах ыраазы болуп берген дин. Аллах ыраазы болуп берген динде кемчилдик жок. Аллах ыраазы болуп берген динде асынып алуу менен жол проблема чечилбейт. Аллах ыраазычылык менен берген динде бирин-бири зордуктабайт. Бул дин бактылуулук менен бизди камсыздап келген, камсыздай алат. Эгер ошого моюн сунсаң, ээрчисең. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен өзүмдөн кийин эки нерсе калтырдым. Аллахтын китеби, өзүмдүн сүннөтүм. Эгер ушул экөөсүн бекем кармасаңар, лан тадиллу абада, түбөлүк адашпайсыңар. Түбөлүк кыздарың өзүн балкондон таштабайт дейт. Бүгүн сүннөт менен Куранды жештирип койгондун айынан мына ошентип бири коронадан таштайт, бири 9-нчы этаждан таштайт. Бирин бири апарып көмөт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Biz musulmandын балдарыбыз, мусулмандын кыздарыбыз. Biz dinge кайтышыбыз керек. Biz musulmança жашашыбыз керек. Musulmança ой жүгүртүшүбүз керек. Биздин дин өлгөнүндөн кийин сенин артыңдан төлкө адамдар жакшы сөз сүйлөсүн дейт. Биздин дин менен жашап жүрүп өлсөң сыймыктанабыз. Машалла, даватта жүрүп өлдү деп. Бүгүн кээде мынтип астыны башагыл өзүн таштаганда кимдин оюна жакшы нерсе келет? Айткылачы, ошол 7-нчи класс кызда кредити барбы? Банктан акча алып төлөй албай калдыбы? Үйүнөн кууп чыгарып койдубу өзүн өзү өлтүргүдөй? Бир эле проблема. Телефондон жазышкан, бир жолу жолуккан, экинчи жолу жолукканга чейин муну ташап, мына мен силерге муну мечиттен айтып атам. Мына балекетти балдарыңардын колуна карматканда контролдогула. Өзбекстандан Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деген улуу алып өткөн. Эркек менен аялдын телефондон түз, эч ким көрбөсөн, WhatsApp'тан, Instagram'дан жазышканы, экөөнүн бир бөлмөгө кирип алып, жалгыз калгандан айырмасы жок дейт. Группада башкада жазсаң, анда не деп жазганыңды карап турат, атаң, апаң. А бирок жеке өзүнүн номуруна салам, кандайсың, атың ким, жолугалы, аял менен эркек өзүнчө жазышканда Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф айтат, бир бөлмөнүн ичине экөө камалып алып сүйлөшкөндөй дейт. Бул бүгүн контролдо болсок, акыбети жаман. Бүгүн динге кайтпасак, ойлонбосок, ойгон болсок, бул али башталышы. Бул эми өркүндөй баштады. Эми жанакындай популярный программалар чыга баштады. Кээ бир балдар, атайын уже телефонго байланган балдар тууралуу кинолор чыга баштаптыр. Зомби болуп калды, телефонсуз жашай албай калды. Бүгүн мектепке бара элек 7-нчи класс балдар. Кээде мына аркада отурган менен сабак алам деп келген жаш балдар, куфтанда кирсем, бардыгы бурчта. Бул жерде аксакалдар китеп окуп атат. 15 жана силердин жөнөткөн балдарыңар мынтип бирөөнүн телефонун 17си карап отурат. Мана аксакалдар тирүү күбө, күндө ушундай. Мечитке балдарыңар келет, 5те окуган, 6те окуган. Зомби кылып бүттү. Илгерирээк ислам тарыхын карай турган болсок, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу Куранды хатым кылат экен дейт элек. Китеп булатарында ушинтип жазат, Абу Ханифа бир күндө 2 жолу хатым кылган деп. Бул акылга сыйбайт болчу. Бирок устазым Абдушкур ажы айткандай, бүгүн үммөттүн мына телефонду караганын карап туруп, таң калбай калдык. Анткени Абу Ханифа бүгүн биз телефонго зомби болгондой, Куранга зомби болгон экен. Уйкудан турар замат бир карайсың. Намазда бир карайсың, башкада бир карайсың. Атайын ушул бул шарият болуп калды бизге. Телефонуңарды өчүргүлө деп намаз баштайбыз. Өзү сабыңды түздө деп башташыбыз керек эле. Кудайдын астында турасың дешибиз керек эле. Бүгүн телефонуңузду без звук кылып алың, телефонуңузду өчүрүп алың деп баштайбыз. Бул кадимгиде биздин намазга чейин кирип кетти. Проблеманын бардыгы динсиздик экелер. Эгер балага телефон берсек, компьютер берсек, мына ошол
Жанакындай ата-эненин көзүнчө залда башкада болуш керек. Компьютер өзүнүн култап алган комнатасынын ичинде болбош керек. Биз бардыгыбыз телефонду карматып койдук. Азыр бириң да бер чыккызын деп туруп шарт телефонуна кире албайсың. Бардыгы пароль коюп салган. Пароль койгон жерде телефон кармаган арам. Biz пайгамбардын үммөтү, пайгамбарды сүйөм дейбиз. Эртең кыяматта пайгамбардын шафаатын талап кылам дейбиз. Бүгүн пайгамбар келип туруп, мына жөнөкөй эле мына токтолгон чоңдорду силерге деле. Же пайгамбарды мисал кылайынчы. Мен эле азыр үйүңө барам десем, дамла кире промой алып кире аласың ба, кире албайсың? Үйүң даярбы, даяр эмеспи? Молдону бир 4 аксакалды тосконго. Постоянно шариат менен жашайсыңбы? Аялың барсак жоолук менен чыгып тосуп алабы? Же болбосо азыр таксир бериши телефонуңузду бир көрөйсем, мен дамла көрө берин деп колума кармата аласыңбы? Бул телефон 200 грамм чыгат. Аябай жеңил. Бирок эртең кыяматта кыяматтын таразасы көтөрө албай турган күнөөлөр менен алып барат.